پاکستان بنانے میں مطلب میرا کردار کیا رہا، اس میں بیسیکلی جناح کا اور ان کا اختلاف کیسے رہا، یہ ہر ایک چیز جو ہے انہوں نے لکھی ہے، اور غلطی کا اعتراف بھی کیا ہے کہ یہ بنا کے میں نے غلطی کی ہے. اب میں دعوت خطاب دوں گا، بہتر کہ میں سندھی میں بولا ہوں. سائیں ہدایت بھٹو سائیں اچھو سائیں آئن ون سے کانگریس جاتے ہیں کالج گزار کے سائن جیمس صاحب کی قبر پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، جیسی ہوئی جیری ورچے نہ بیٹھی، جیسی ہوئی جیری ورچے نہ بیٹھی، تاج ہوئی پئی ساڑی دے سجنے، ونی دھوئی پئی ساڑی دے کے سجنے. سائن جیمس صاحب جس کی ہم آج اینیورسری منا رہے ہیں، 31 اینیورسری. میرا تعلق جو ہے وہ سندھی کانگریس سے ہے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ سائن جیم سے مرنے دم تک تا حیات جو ہے ورلڈ سندھی کانگریس کا چیئرمین تھا، اور ہماری آرگنائزیشن سے اس کا جو ہے وہ تعلق رہا ہے. اور وہ جو ہے سندھ میں سندھی قوم کے لیے جو ہے وہ ایک رہبر کی طور پر اس کی شناخت ہے، اور ساری سندھی قوم جو ہے اس کی آئیڈیالوجی، اس کی فلسفی، اس کے فلسفے کو جو ہے وہ ساتھ لے کر جو ہے وہ چل رہی ہے. جب سائن جی ایم صاحب نے اسٹرگل شروع کی تھی تب بہت سارے تھوڑے سے لوگ تھے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سائن جی ایم صاحب نے پاکستان بنایا. پاکستان ویسے انگریزوں نے بنایا تھا، اور انگریزوں نے اپنی مرضی کے لیے بنایا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک ٹاؤن تھا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں سائن جی ایم صاحب کی یہ فراغ دلی ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنی غلطی، حالانکہ انگریزوں نے جو ہے وہ بہت ٹائم پہلے ہی یہ ڈیسائڈ کر دیا تھا کہ ہمیں یہاں پر ایک اپنی جو ہے کالونی چاہیے، اور ہمیں پاکستان چاہیے. اور پاکستان ان کے لیے جو ہے انہوں نے کافی پہلے ڈیسیشن کر لیا تھا. ایک کتاب ہے ریسنٹلی کافی میرے نظر کی، اس میں جو ہے وہ انہوں نے کافی ڈیٹیلز لکھی ہیں، اور پرانے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ جو ہے وہ برٹش لائبریری سے وہاں سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اب ہسٹری کا جو ہے یہ سلسلہ ہے کہ پاکستان کسی نے نہیں بنایا تھا، صرف اور صرف انگریزوں کی آئیڈیالوجی تھی. انگریزوں نے جو ہے وہ پاکستان بنایا تھا جو ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. تو سائن جی ایم صاحب پر آج یہ سیمینار دوستوں نے آرگنائز کیا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں سائن جی ایم صاحب کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو فلسفی ہے، وہ جو سندھ کا نظریہ ہے، سندھ کی آزادی کا جو خواب ہے، وہ سائن جی ایم صاحب نے کافی ٹائم پہلے دیکھا. سائن جی ایم صاحب نے جو بھی جدوجہد کی وہ سندھ کے لیے کی. پاکستان کے لیے جو انہوں نے حصہ لیا تھا، یا قائد اعظم سے کچھ ٹائم جو ہے وہ صاف تھا، وہ بھی اس شرط پر کہ مجھے جو ہے وہ سندھ کی حقوق کے لیے، اور سندھ کے آزادی کے لیے، سندھ کی بہبودی کے لیے، سندھ کی خوشحالی کے لیے، کسانوں کی بھلائی کے لیے جو ہے وہ مجھے جدوجہد کرنی ہے. اور ان کے لیے جو ہے سائن جی ایم صاحب کی محبت اور دشمنی کا جو محور ہے وہ صرف اور صرف سندھ رہا ہے، اور سندھ کے حقوق کے لیے، سندھ کی آزادی کے لیے جو ہے انہوں نے جدوجہد کی تھی. سائن جی ایم صاحب پاکستان سے پہلے ہی پاکستان کے مخالف ہو گئے تھے، اور 1946 میں جو ہے انہوں نے قائد اعظم سے علیحدگی اختیار کر دی تھی، اور وہ جو ہے وہ اپنی سیکریٹ جدوجہد کی تھی. اور سائن جی ایم صاحب نے اپنی جدوجہد میں اپنی نیلسن منڈیلا سے بھی زیادہ جو ہے وہ انہوں نے قید کاٹی، جس کے لیے ہماری جو ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انہیں جو ہے ضمیر کا قیدی جو ہے قرار دیا تھا. اور وہ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے
खेत काटने वालों लोगों में से जो है वो एक है। सेंट जेम्स की जो हम उनको जो है उनकी आइडियोलॉजी को हम समराइज जो करते हैं तो सेंट जेम्स ने हमें सिखाया कि सिंधी एक अलहदा कौम है, सिंध एक अलहदा वतन है और आज़ादी सिंध का हक है। और सेंट जेम्स ने कहा, मैंने ये भी कहा है कि आज़ादी मुमकिन है और आज़ादी हम कैसे लेंगे, वो उन्होंने जो है अपनी किताबों के ज़रिए, अपनी फ़िलॉसफी के ज़रिए, अपने फ़िक्र के ज़रिए, अपनी जदोजहद के ज़रिए जो है वो साबित करनी है। सेंट जेम्स की जो फ़िलॉसफी है, जब हुक्मरान ये समझते थे कि सेंट जेम्स जो है वो जब दुनिया से चला जाएगा तो उसकी आइडियोलॉजी भी चली जाएगी, लेकिन आज वक्त ने साबित किया है, एक वक्त था जिसमें सेंट जेम्स की जो सालगिरह लोग मना रहे थे, टोटल 18 लोग थे, 19 लोग थे। तो उस टाइम से जो है वो उन्होंने जदोजहद शुरू की है और आज जो है वो उनको सारे सिंध के रोड और रास्ते ब्लॉक करने पड़ते हैं, बंद करने पड़ते हैं, ताकि लोग जो है वो सन में शरीक ना हो सकें। सन में जो है वो उसके बावजूद लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो सन में शरीक होते हैं, ना सिर्फ सिंध के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में। सेंट जेम्स की जब हमारी सालगिरह होती है तो हम वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की तरफ से जो है वो कनाडा में, यूएसए में और यहाँ यूके में जो है वो हर साल जो है वो हम सालगिरह मनाते हैं और सारी दुनिया में जो है वो सालगिरह मनाई जाती है। तो उसकी जो आइडियोलॉजी है, जो फिलॉसफी है, जो फिक्र है, वो जब दुश्मन समझते थे कि हम उसको ख़त्म कर देंगे, उसको बंद कर देंगे, लेकिन सेंट जेम्स की वफ़ात के बाद उसके जो है फॉलोअर्स वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसकी फिलॉसफी और उसका फिक्र, उसकी जदोजहद जो है वो सिंध के हर घर में पहुंच चुकी है। शायद ही कोई सिंधी ऐसा हो जिसके दिल में सेंट जेम्स न धड़कता हो। तो सेंट जेम्स जो है आज हर दिल में जो है वो धड़कता है। वो जो है किसी भी हिसाब से कुछ कंप्रोमाइज लोग करते हैं, कुछ जो है खामोशी से करते हैं, लेकिन दिल के अंदर उनको ये ज़रूर महसूस होता है कि सेंट जेम्स की जदोजहद सच पर है, सेंट जेम्स की जदोजहद हक पर है और आज़ादी जो है वो सिंधियों का हक है और इस हक से जो है मैं कोई भी महरूम नहीं कर सकता और उसके हक के लिए जो है ये जदोजहद बढ़ती जा रही है। हमें खुशी है कि जो है वो सेंट जेम्स की फिलॉसफी, सेंट जेम्स का फिक्र जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये आज़ादी का जो झंडा है, लाल झंडा, वो सेंट जेम्स ने जब स्ट्रगल शुरू की थी और जब सेंट जेम्स वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस का भी चेयरमैन था, तो ये आज जो है ये यूएनपीओ में जो है रिकॉग्नाइज किया हुआ झंडा है। आज से 10-15 साल पहले वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने ये जो सिंध की आज़ादी का झंडा है वो यूएनपीओ में उस ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो आज हम फख्र से कहते हैं कि सिंध जो है उस यूएनपीओ का मेंबर मुल्क है। ना सिर्फ मेंबर मुल्क है बल्कि आजकल जो है वो उसकी क़यादत जो है एक सिंधी औरत कर रही है, जो वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की चेयरमैन थी और जो है वो आज यूएनपीओ की चेयरमैन है। तो ये सेंट जेम्स की जो आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, जो फलसफा है या जो फिक्र है, वो अब महदूद नहीं हो रहा, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे जो है काफ़ी लोग हैं, हमारे काफ़ी ग्रुप्स हैं, हमारे काफ़ी जो है इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन सेंट जेम्स की आइडियोलॉजी पर, सेंट जेम्स के फिक्र पर, सेंट जेम्स के उस ख्वाब पर जो सेंट जेम्स देख रहा था, सिंध की आज़ादी का ख्वाब, वो जो है हम सिंध के जो कारकुन हैं उसको मरने नहीं देंगे। वो ज़रूर जो है उसकी जो ताबीर होगी और ताबीर तब होगी जब सिंध आज़ाद और खुद मुख्तार एक अलहदा मुल्क के नाम रोशन करेगा। और सेंट जेम्स के ख्वाब के लिए हम अपनी जो है जाने तक निशावर करने के लिए तैयार हैं। सेंट जेम्स का ख्वाब जो है वो कभी रहेगा नहीं जाएगा, वो एक दिन जो है ज़रूर अपनी जदोजहद अपनी मंजिल तक पहुँचेगा।
اس حوالے سے جو ہے ہمارے جو دوست ہیں پشتون دوست ہیں بلوچ دوست ہیں وہ سارے مل کر ہم ساتھ نبھائیں گے. حسین جیم صاحب کا خواب جو ہے, حسین بچہ خان کا خواب جو ہے, حسین خیر بشماری کا جو خواب ہے وہ ہم ضرور جو ہے مل کر پورا کریں گے.